नमस्कार मु सुप्रिया 18 दिन हेलाणी अनशन रे बसिछंती शिक्षाविद परिवेशविद सोनम वांगचुक पिलांक पई पिलांकर शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार पई एवं शिक्षा मंत्रींकर जवाबदेही पई से अनशन रे बसिछंती किंतु सरकार वर्तमान सुद्धा नीरव दर्शक साजिछंती विवेक शून्य व्यवस्थार ए विचित्र दृश्य समस्त को व्यथित करुछि किंतु लागुछि जिए एहा प्रति उत्तरदायी हवा कथा जिए तांकर ए अवस्था पई वर्तमान दायी सेमानंकर नीरवता को नहीं प्रश्न उठिछि एई संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी अछंती भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को जेतेबेले भी आखि सामना को जंतर मंतर रो से दृश्य आसुची एवं से सोई रहितिबार से दृश्य देखुछु लागुछि जे तांकर कोन जाईछि जे तांको पाई जदि काहार तांको आड़ को नजर नहीं दृष्टि नहीं सीए कहीं निज जीवन को यही प्रकार अवस्था पकई से बेस आराम रे रही पारंते से जहाँ करबा कथा करि सारिछंती तांकु नै करी किछि बदलिबो नहीं से जहाँ गोटे जीवन भीतर जो उपलब्धि थाए बहुत किछि करि सारिछंती केही तांकु उत्तरदायी करू नाहंती किंतु सीए उत्तरदायी हेई बसिछंती सेठी ए संपर्क रे आपनकर मत कोन परिवेशविद सोनम वांगचुकर अनशनरत आज 18 दिन पूरी एवं आमे देखुचे जे सरकार जो प्रकार आभिमुख्य प्रदर्शन करचंती अत्यंत निंदनीय आभिमुख्य एवं कौन प्रकार एपर्यंत दाबी तो मानिबा दूरर कथा किंतु डायलॉग करबा पई भी एपर्यंत आसिनाती आपण देखंतु आकु जदि तुलना करिवे जे जतेबेले अन्ना आंदोलन हेइतिला सेतेबेले आंदोलन आरंभ होबार अल्प किसी दिन भीतर से सरकार अन्ना सहित आलोचना करते हाई लेवल डायलॉग करते किंतु आज आम देखुचे जे एबर जो सरकार एमाने एते अहंकारी एते आडामेंट एते एकछत्रवादी से माने लोकंकर समस्या नहीं लड़ाई करुवा अनशन रे बसिथिबा जने विशिष्ट व्यक्तिंकर सहित आलोचना करबा भी प्रस्तुत नहंती आज कहीं सोनम वांगचुक ये करिसंदी आपण ठीक रूपे कहिसंती जे तांकर व्यक्तिगत भाव में कौन से स्टेक नहीं सी जदि भी रही सी केवल बरम सी हरइबार संभावना अच्छी स्वास्थ्य की जीवन भी हरइबार संभावना अच्छी किंतु एथरो पाइबार व्यक्तिगत भाव में से किसी नहीं किंतु सी गोटे कज पे लड़ाई कर जो कज निश्चित रूपे आज जदि सोनम वांगचुक जगह जदि साधारण छात्र माने जदि धारणा बसते ताहले सी एते आलोचनार विषय हो न आज सरकार जेते नीरव रहिले जेते आपराधिक नीरवता अवलंबन कले सरकार को एटा निश्चित रूपे गोटे संदेश दौची गोटे चाप सृष्टि करुची आज नहले काली से बाध्य हे से आलोचना को जीवा पाई कारण देशर साधारण जनतांकर समर्थन आ शुभाकांक्षा रही सोनम वांगचुक प्रति सी जो प्रश्न उठेइचंती एटा सबु भारतीय को प्रश्न उठेबा दरकार दुर्भाग्यर कथा जे अन्ना आंदोलन पछरे जेमती बीजेपी आ संघ परिवार गोटे प्रचार थिला सेमानकर समर्थन थिला सक्रिय थिला से परिमाण रे बा सेही भली कोनोसी राजनैतिक सीधा सड़क राजनीतिक दल मानकर अंशीदार भाग नबा आमे देखु नै जदि समर्थन आज जणैछंती समर्थन किंतु सी जो प्रश्न उठेइचंती ये साधारण मनुष्य विशेष करी छात्र युवक मानक पई प्रश्न आपण देखंतु गत 11 वर्ष भितरे प्रश्न पत्र जदि आपण 2014-2023 भितर जे देखिबे ताहले मोट 90टी घटना घटी प्रश्न पत्र लीक रो एवं सही 90टी घटना रु 48टी परीक्षा पुणी थरे गवर्नमेंट को करिया पड़ी मु गोटे केवल केंद्र कथा कहूनी केंद्र और राज्य सरकार जो थरे कि अधिकांश राज्य रे वर्तमान भाजपा क्षमता रे रही एवं 22टी परीक्षा हेबा पूर्व बातिल हेची गत एवं यही जो पेपर लीक सब होती आ फल 6 कोटी रु अधिक पिला प्रभावित होती जदि आप देखिए केवल प्रतियोगिता परीक्षा नुहे चाकरी पई जो नियुक्ति परीक्षा सेटा भी रही बोले नीट परीक्षा रही एडमिशन पई जो परीक्षा ता सहित चाकरी पई भी परीक्षा रही एवं गत 11 वर्ष भितर प्रश्नपत्र लीक रो 148 मामला आनुष्ठानिक भाव दायर होती भारतर विभिन्न जगह किंतु आश्चर्य कथा केवल गोटे मामला ही सजा तेणु यही जो एते संख्यार लोक पिलांकर भविष्य सहित खेलुचंती जो माने सी प्रश्नपत्र चोरी राकेट रे संपृक्त थिबा तलिया लोक हुंतु किंबा सर्वोच्च स्तर रे बसथिबा लोक माने हुंतु
ହୁଁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉନି ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୁଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ହୁଁ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ପେପର ଲିକ୍ ହବା ଫଳରେ ହୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ସୁଇସାଇଡ କୁହାଯିବନି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମର୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହୁଁ କାରଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିନଥାନ୍ତେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହବା ଦରକାର ହୁଁ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ, କୋଉଠି ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନ କଥା ଆସୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ କିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏଇଆ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଯିବେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସାଧାରଣ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ମଗା ହଉଛି। ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ବା ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବିଭାଗର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିର ରେଜିଗ୍ନେସନ ହୁଏ ହୁଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଚାପରେ ହୁଏ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମିଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଆମର ବି ପାଳି ପଡିବ କି ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ହୁଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସିଏ ବି ତାର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀର ଭୟ ରହିବ ହୁଁ ଯେ ପୁଣି ଯଦି ପେପର ଲିକ୍ ହବ ତାହେଲେ ମତେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ପଦ ପରିସ୍ଥିତି। ଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା କୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର, କାହା ହୁଁ ପାଖରୁ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ହୁଁ 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 ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏଇ ହୁଁ ସରକାର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆସିବା ପରେ, ହୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ ହଉଥିଲା। ହୁଁ ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୁଇଟି କଥା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସରକାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅ, ହୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର, ହଁ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତା ପୁଣି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ହୁଁ ତାରି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫିଟ ମେକିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ପିଲାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗଢିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ ବା ମୁନାଫାର ଗୋଟେ ବାଟ ହଁ ଜରିଆ। ହଁ ହୁଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ କେତେ କମ ଦେଇକିରି କେତେ କମ ପଇସା ଦରମାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ସେଇ ଭିତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଫଳ ହେଇଛି, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତାକୁ ବାତିଲ କରିକିରି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏଇଥିରୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଟ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପେସିଫିକ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଥିଲା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନେତା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ହୁଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସେଇ ହଁ ଚିନ୍ତାରେ ଏମାନେ ପୁରା ଦେଶ ସାରା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଯାହାରି ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲିକ୍ ହେଲା ହୁଁ ତାହେଲେ କେବଳ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉନି, ସମଗ୍ର ଦେଶର ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ 2026 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଆପଣ ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 23 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 2-3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ସାରା ଦେଶରେ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଅନ୍ତାନି ହୁଁ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ପିଲାଙ୍କୁ
ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି, ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବା ଜନବିରୋଧୀ ପରୀକ୍ଷା ନୀତି। ହଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ଆଉ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲଢେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ଯଦିଓ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଜଣେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ, ଏପରିକି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ବି ସମର୍ଥନ ଅଛି ହୁଁ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ଯଦି ସରକାର ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇକି ହଟେଇ ଦିଆଯିବ କି ହୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ, ହୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବରଂ ହୁଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହବ ଏବଂ ହୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଜୋରଦାର ହବ। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାଁ ନେଇକିରି ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆର ଜଣକ ଲୋକ ସେ ନିଜେ ଖାଇ ପିଇକିରି ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କାଟି ପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟା ଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ସେ ଭାବନା କଣ ଗୋଟେ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ରୁହେନି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁ ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ନାଇଁ ପାଇଁ ଆଜି ତ ଜଣେ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେବିନି? ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହବନି? ଭିତରଟା ମାନେ ବିବେକ ମୋର ମତେ ଦଂଶିବନି? ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା କାହିଁକି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ହଁ ଯୋଉଟା କି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ହଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ ପାଇଁ। ହଁ ଏ ଦିଟା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ପିକ୍ଚର, ହଁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆସିଛି ହଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ହୁଁ ଏଇଟା ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ସରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୋଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଏବଂ ହୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସିଏ ଯୋଉ କଜ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ କଜ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି କେତେ ଦୋଷୀ ପିଲାଙ୍କର ନ ଜୀବନ ଦୋଷୀ, ଯାଇଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ସିଧାସଳଖ କିଏ ଦୋଷୀ ନ ଦୋଷୀ କହିବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ହଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେଟା ଏନକ୍ୱାରି ହେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ସିଏ କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ ହଉ ବୋଲି, ହଁ ସିଏ ଆସିକି ଡାଇଲଗ କରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଥାନ୍ତା? ହଁ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ର ଚେର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଆଜି ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯଦିଓ ଯାଇପାରୁନି, ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନି କି ଅନଶନରେ ବସିନି, ହଁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୁଁ ଟିକିଏ ବି ହୁଁ କୌଣସି ବୋଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ବି ସିଏ ବିଚଳିତ ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା, ଏଭଳି ହୁଁ ଘଟଣା ହୁଁ ହୁଁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ମାନେ କରୁନି। ଗୋଟେ ସେ ଡର ବି ଆସିବା କଥା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ କି? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଡର ବି ନାହିଁ, ନା ବିବେକ ଅଛି, ନା ଭୟ ଅଛି କାଲି କି କଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇକିରି। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେମିତି ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଟାଣ ହେଇକିରି ଛିଡା ହବା କଥା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପଲିଟିକାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାନରକୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଯିଏ ତାର ଯିଏ ଆବାହକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୂରତା, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ୟା କରୁଛି କି, ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ କରିଦଉଛି କି ପୁରା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟିକୁ। ନାଇଁ ମୋ ମତରେ କୋଉ ବ୍ୟାନରରେ ବସିଲେ, କିଏ କିଏ ବସିଲେ ସେଟା ବଡ ନୁହେଁ, କୋଉ କଜ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ବଡ ହବା ପାର୍ଟି ଉଚିତ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ୍ଷତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହଁ
ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଯଦିଓ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କୋଉଠି ବି ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ହୁଁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ଠୁ ବିହାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ବି ଏଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି ସରକାରର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ହୁଁ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଦଳ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଜର ହୁଁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ହୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦଳ ଯାଇକିରି ଆଜି ଶିବସେନା ଜଣେଇଛି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜଣେଇଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଜଣେଇଛି ହୁଁ କିନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସର ବି ଯଦିଓ ଆଧିକାରିକ ବୋଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା ହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିଆ ହେଇକିରି କିଏ କଣ ଯିଏ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଏଭଳି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଭଳି ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ହଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ଅ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ରିଲେଭାନ୍ସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି ହଁ ତାହେଲେ ବି ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ହବା ଦରକାର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି କାରଣ ଦିନ ଯେତେ ଗଡୁଛି ହୁଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହଉଛି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ହୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ହୁଁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକରି ଅଧିକ ମୁଖର ହେବେ ଅଧିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ହୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିବ କାରଣ ବିରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ସଂଗଠନ ଅଛି ଭିତ୍ତି ଅଛି ଜନସମର୍ଥନ ହୁଁ ଅଛି ହୁଁ ସେଇ ଜନସମର୍ଥନ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଁ ସରକାର ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନଶନରେ ରହିବନି ସିଏ ଆନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହବ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ତାର୍କିକ ପରିଣାମ ଆଡକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବିଗତ 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ସେ ଲଦାଖର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6 ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ହଉ ବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଧାରାରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଶନ ବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ ସକାରାତ୍ମକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିଣତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଇପାରେ କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ବୋଲେ ଯଦିଓ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଶନ ଅନଶନ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏତେ ସମର୍ଥନ କରେନି କାରଣ ହଁ ଜଣେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ମାରିକିରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ହଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟା ଭାବରେ ଆ ସତ ସହିତ କଥା ସହମତ ଯେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ରୂପେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶହୀଦ ଦେଖୁଛେ ହେଇଗଲେ ଆମ ହଁ ହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛେ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଏଇ ଫର୍ମ ଟାକୁ ଅନଶନ ଫର୍ମ ଟାକୁ ବହୁତ ପପୁଲାର କରିଥିଲେ ହଁ ଏବଂ ଅନଶନ ଟା କେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନଶନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ ହୁଁ ଯାହାର ଆପିଲ ଥାଏ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଁ ଏବଂ ଅନଶନ କରିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଜନ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ନିଜକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କି ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢିବି ତାହେଲେ ସାରା ଦେଶର ଯୁବକ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବେ ହୁଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଲଢେଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବେ ହଁ ଏଇଭଳି ଭାବନା ନେଇକରି ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ ଅତୀତରେ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଦେଖୁଛେ ହୁଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ହୁଁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସମର୍ଥନ ବଢିବ ହୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହବ ହୁଁ ନଚେତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛି ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ନାହିଁ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଥା କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲେ ପ୍ୟାସିଭ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ହଁ ଆକ୍ଟିଭ ସପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆନ୍ନା ହଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ବସିଥିଲେ ହୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହୁଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲକରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ହୁଁ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁନି ବରଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସିଂହଭାଗ ଗଣମାଧ୍ୟମର
ହୁଁ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ପରିବେଶବିଦ, ଗଙ୍ଗା ସଫେଇ ପାଇଁ ଯିଏ 111 ଦିନ ରହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ନଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେତେ ବଡ ଆକାର ନେଇ ନଥିଲା, କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନଥିଲା। ଏଇଆ ହିଁ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାରଟା ଯେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ, ନିରଙ୍କୁଶ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ବଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନହେଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତିନି। ହୁଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ହୁଁ ଯେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ବସିଲେ, ହୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ, ହୁଁ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ 770ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ। ହୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଲା। ହୁଁ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ହୁଁ ଏବଂ ଅନଶନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ତାପରେ ସେତେବେଳର ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ହୁଁ କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ଫର୍ମକୁ, ଯଦିଓ କୌଣସି କୌଣସି ଏକ ହଁ ଅନଶନକୁ ମୁଁ ହାଲକାରେ ନଉନି, ମୁଁ ଅନଶନକୁ କୌଣସି ଅଣଦେଖା କରୁନି, ତାର ହଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ବି ଅନଶନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଯେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବା ପାଇଁ ପିପଲି ଲାଇଭ ସୁଟିଂ ହବ, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀକୁ ତାର ଫସଲର ଉଚିତ ଦାମ ମିଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ ଶେଷ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଦେଶରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହବା ସେଭଳି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ହଁ ହଁ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନଶନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଁ ତାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହେଁ, ହୁଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଡାକରା ହେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ 18 ଦିନ ବସିଲେ, ସେ ଜଣକ କାହିଁ ଅନଶନରେ ବସିନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଜିତ ତିପ୍କେ କାହିଁ ଅନଶନରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ସୌରଭ ଦାସ କାହିଁ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆଏସାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଗଲେଣି, ଏମାନେ କାହିଁ ବସିନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ ବସିବା କଥା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଅନଶନ ଚାଲିଛି, ହୁଁ ବସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସିଏ ବସିଥିଲେ ବି ଏତେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ହିସାବରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଗଠନ କି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ଆପିଲ ନାହିଁ, ହଁ ତେଣୁ ତେଣୁ ସୋନମ ତାଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପରି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଜଣେ କାମ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାହାର, ପଡୁଥିବ। ହଁ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରୁଭେନ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯେ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଜଣେ କମିଟେଡ ଲୋକ, ଏବଂ ଜଣେ ହୁଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିଲା, ହଁ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି, ହଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲଦାଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ, ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ହଁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ହଁ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ଧାରଣାରେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ସେ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି। ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିଲା, ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖାଗଲା ଲଦାଖ ଭବନରେ, ଏବଂ ହୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତରେ ସିଏ ବହୁତ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲଦାଖ ପାଇଁ ସେ ଲଦାଖ ବହୁତ ପାଇଁ। ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ବି ରହିଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନଶନରେ ବସିବେ, ତାର ହୁଁ ଗୋଟେ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ଆପିଲ ଅଛି, ସାରା ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ବି ଆପିଲ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ସେଇ କଥାଟା। ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପିଢିରେ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଅନଶନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଏମିତି ପଦଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତି ପିଢିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏମିତି କିଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଜଣେ, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 1000 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଲଦାଖରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ସେତିକି ଭିତରର ଇଏ ନଥିଲେ ଜଣେ କରିପାରିବନି। ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା, ଲଦାଖର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରୁ ନେଇକିରି ପୁରା ଗରମ ଜାଗାରେ
पकई दिया गला जेल रे रखा गला और जहाँ परिस्थिति हैला ए सबु भितरे आउ गोटे कथा भी सामना को आसिलानी କିନ୍ତୁ हाँ ଲଦାଖ ପଦଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ସେଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଲଦାଖର ପ୍ରସଙ୍ଗ। लद्दाख ଆଜି ର ସେ ଯୋଉ प्रसंग ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସାରା हाँ ଭାରତର ଯୁବକ ପିଲାଙ୍କ ଛାତ୍ର କଥା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର हाँ ପ୍ରସଙ୍ଗ। जोठी लद्दाख ର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଓଡିଶାର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଏବର ଆସୁଛି ଏବର କି ତାଙ୍କ ଲଢେଇର ହଁ ଦାୟରାଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ସିଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଲଦାଖ ନେଇକିରି ଇସ୍ୟୁଟା ହଁ ଆଣୁଥିଲେ, ହଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଦେଶ ସାରା ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଲଦାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲଦାଖରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବି ଉଠେଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଉଠେଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଉଠେଇ ହଁ ପାରୁନେ। ହଁ ସେ ଜଣେ ଯଦି ଉଠଉଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ହୁଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି କାଳେ କିଏ କ୍ରେଡିଟ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦୂରତା ରହିଛି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସେ କାଳେ ସିଜେପି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ କ୍ରେଡିଟ କାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିବ। କାରଣ ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜେପି ଏବେ ବି କ୍ଲିୟର କରିନି ଯେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ କାମ କରିବେ କି ହଁ କରିବେନି, ସେ କଥା ହୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଠାତ୍ ହୁଁ ବାହାରିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ହଁ 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 ତେଣୁ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେପି ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆରଏସଏସ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ଆରଏସଏସ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଲୋକ ହୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ହୁଁ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ନାଁ ବଢିଲା, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କିନ୍ତୁ ବଢିଲା ଏବଂ ସେ ସରକାରକୁ ପ୍ରତି ଆସିଗଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ସେଇ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଉଠେଇକିରି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନର କ୍ରେଡିବିଲିଟିକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଣ ଉଚିତ ହଉଛି? ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ନାଇଁ ୟାର ଠିକ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ବରୁ ତ ସନ୍ଦେହ ଆମର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି କେହି ବହୁତ ଗୁଡେ କେହି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସେଥିରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଏଡେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେଇ ପଛ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯାଇକିରି ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସମର୍ଥନ ମିଳିବା କଥା ସେଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉଛି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କି ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମଟାକୁ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏଇଟା କଦାପି ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ହୁଁ କାରଣ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ହଁ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଯୋଉ ହୁଁ 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 ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକ ପଶିଗଲେ ବି ଏତେ ଚାଷୀ, ହୁଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯଦିଓ ସେଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ବସିଥିଲେ, ହୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଦଉଥିଲା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ହୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକିରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ସଲିଡାରିଟି ଦଉଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ହୁଁ ସେ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ହୁଁ ଏଇଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି। ତେଣୁ ହୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ହୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ତ ଜନତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଉଠେଇଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୋଲିକିରି ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନତାର କହୁଛି ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ହୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହୁଁ କିଏ ବି ଉଠେଇବା ଦରକାର। ହୁଁ ସିଏ ଜଣେ ସାହସ କଲେ, ସିଏ ହୁଁ ଜଣେ ରିସ୍କ ନେଲେ। କାରଣ 18 ଦିନ ସେ ଅନଶନରେ ବସିଲେଣି। ଆଉ 4-5 ଦିନ 10 ଦିନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ବିଗିଡିଯିବ। ହୁଏତ ହୁଁ ତାଙ୍କର, ଯଦି ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେହର କିଛି ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ବି ଏଫେକ୍ଟେଡ ହବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଁ ଜଣେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରିସ୍କ ନେଇକିରି ଯଦି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ୟୁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଚ୍ଛା ନେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଓକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ଇଏ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ସରକାର ଉପରେ ସମାନ ଚାପ ବି ଦେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବଢେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି, ହୁଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହୁଁ ଆଉ ଏଇ ସରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଅତୀତରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାରରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତିନି। ହୁଁ ବୋଲେ କୌଣସି ହଁ ଭୁଲ ହଁ ପାଇଁ, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତିନି। ହଁ ଯଦିଓ ହଁ ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ,
थॉमस जे कि ହୁଁ ତାଙ୍କର ହୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟର୍ମ ସରିଗଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ତେଣୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିବ ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସେମିତି ହବନି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦଳ ଇସ୍ତଫା ହଁ ଅତୀତରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସିଏ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ଆଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଉ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଥାର ହୁଁ ଗାଡି ହୁଁ ଚଢେଇକିରି ଏକ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଟାନି ହୁଁ ସେତେବେଳେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିକି ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ହୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଏ ସରକାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କି ହଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଭୁଲ ଯେମିତି ମାଗିବା ପାଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କହିନାହାନ୍ତି। ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମନେ ଥିବ ବାହାନାଗା ଆଉ ବାହାନାଗା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସିରିଜ ଅଫ ରେଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ଏତେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ରେଳ ହଁ ହଁ ବିଭାଗରେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଥାପି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଓକେ କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦବାନି, ହଁ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ହୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଦୃଢ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏତେ ଅହଙ୍କାରର ସହିତ ସିଏ ବା ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ସହିତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓକେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରର ନିରଙ୍କୁଶ ସରକାର, ଗୋଟେ ଅଥରିଟେରିଆନ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଲୋକଙ୍କର ହୁଁ ଇସ୍ୟୁ ହୁଁ ପ୍ରତି, ହୁଁ ସେଭଳି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ। ଏଇଟା ଓକେ ହଉଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବି ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅଛି, ୟାର ପରିଣତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ଖରାପ ହବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବା ସହିତ ଯଦି ତାର ତାକୁ ବୋଲେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦ ହବନି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ହବା କଥା, ହୁଁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, ହୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ ହବ ହୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ସରକାରକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ହୁଁ ହୁଁ ଓକେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅ, ଚିନ୍ତାରେ ବି ଅଛି, ବୋଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅ, ତଥାପି ମୁଁ ନିରାଶ ହଉନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ଯୋଉ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ, ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହବ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜବାବଦେହି ହବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ। ବହୁତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ସିଏ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଅନଶନରୁ ସେଥିରୁ ସେ ଓହରି ଯିବା ଉଚିତ ହବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମାଜରେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ ସେ କମ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।